میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آج اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے اس کے حقائق جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے یو کے احمدیہ کمیونٹی کی دو نمایاں شخصیات کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عطاء المجیب راشد صاحب جو کہ امام فضل ماسک لنڈن، اور مظفر چودھری صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ ٹریڈ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو جناب امام صاحب، چوہدری صاحب، پرائم ٹی وی کی آڈینس کی جانب سے، کمیونٹی کی جانب سے ہم اس واقعے کی شدید ترین الفاظ مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی ایسی مثال قائم کی گئی ہے جس کے بارے میں الفاظ میں تو بیان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کافی زیادہ ریئیکشن بھی آیا ہے، میڈیا میں بھی آیا ہے، پبلک کا بھی ریئیکشن آیا ہے۔ ایک جو بڑی دلچسپ بات اس حوالے سے سنی گئی ہے، جو کہی گئی ہے کہ جی یہ جو واقعہ خالی احمدیہ کمیونٹی پہ جو ہوا ہے، جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پاکستان میں پچھلے 5 سال سے سنی مساجد پہ بھی اٹیک ہوا، شیعہ مساجد پہ بھی اٹیک ہوا، آرمی پہ، جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا۔ تو پبلک کا یہ بھی کچھ کہنا ہے، یا میڈیا کے بعض جو حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے، یا ایک اسی حوالے سے جس طرح پاکستان میں جو ٹارگیٹنگ کلنگ ہو رہی ہے یہ اسی کا ایک آگے ایک فردر حصہ ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا جذبات ہیں، یا آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ کیا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے یا کوئی منظم سازش ہے؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے۔ دوسرے جن الفاظ میں آپ نے اس بہت ہی دردناک اور المناک حادثے کا ذکر کیا ہے اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت کم آوازیں ہیں جو حق کی تائید میں اس طرح جرأت کے ساتھ بلند کی جاتی ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک غلط اثر سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی انسان غور کرے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہرگز ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، ایک انتہائی المناک، دردناک، وحشت اور بربریت کا مظہر واقعہ ہے جو اس روز 28 مئی کو لاہور میں ہوا۔ احمدیوں کی 2 بڑی مساجد دارالذکر اور بیت النور ماڈل ٹاؤن میں یہ واقعہ ہوا۔ اس کی تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ اس روز کیا گیا، شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو انسان ہوتے ہوئے مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس بات شر بربریت میں۔ بہرحال یہ واقعہ ہے۔ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی عام واقعات کی ایک کڑی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور میں بڑے زور کے ساتھ اس بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا ثبوت بڑا سیدھا سادہ ہے۔ اگر کوئی بھی صاحب عقل و فراست شخص ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ ان واقعات سے ہٹ کر ایک واقعہ ہے، کیونکہ اس کا پس منظر ایک واضح پس منظر ہے۔ جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ شروع سے لے کے آج تک ہمیشہ ظلم و ستم کی تاریخ رہی ہے۔ مخالفین کی طرف سے بہت ہی ناجائز ظلم و ستم جماعت پر کیے جاتے رہے، اور اس واقعے سے پہلے کچھ عرصہ اگر آپ پاکستان کے اخبارات کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں معین طور پر یہ خبریں شائع ہوئی ہیں۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں، وہ احمدیوں کا نام بھی نہیں لیتے، قادیانیوں کا لفظ بولتے ہیں کہ ان کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کے لیے ہمیں معین طور پر ان سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں، در و دیوار پر، ہر جگہ پر آپ کو اس گزشتہ کچھ عرصے میں جماعت احمدیہ کے خلاف اشتہارات نظر آتے ہیں، اور اشتہارات معمولی زبان میں نہیں ہیں، انتہائی ظالمانہ زبان استعمال کی جاتی ہے، غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ان کا قتل کرنا فرض ہے، اور اس حد تک کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، سوچیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص ایک احمدی کو قتل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک میں چوہدری صاحب سے سوال میرا ہے، چوہدری صاحب، واقعے کے بعد گورنمنٹ کا جو ریئیکشن آیا اس میں حکومتی سطح پر تو چونکہ اس واقعے کی مذمت کی گئی اور بہت زیادہ اس کے آپ لوگوں کی حمایت میں بیان آئے، لیکن پھر بھی ایک جنرل تاثر یہی تھا کہ ایک سفیشینٹ لیول آف سپورٹ جو کہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں۔ دیکھیں، اگر آپ گورنمنٹ کے لیول آف سپورٹ کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو نہایت ہی پتھیٹک، قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہر گورنمنٹ اس میں مجھے ملوث نظر آتی ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جی احمدی مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور ایک نہیں کئی دفعہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تو گورنمنٹ کیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اس وقت؟
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ले लें, सबको ले लें। इनको पता नहीं है कि कितने इश्तिहार लगे। इवन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजों के जो नेम प्लेट्स होती है उनके नीचे ये इश्तिहार लगे हुए हैं। इससे बड़ी और जगह क्या हो सकती है? अब इस वाकया में भी पुलिस तकरीबन 2 घंटे बाद आती है। जो गढ़ीशा वाली मस्जिद है वो पुलिस स्टेशन से 1 फरलांग के फासले पे है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। फिर उससे पहले ये खुद बयान दे रहे हैं इंटेलिजेंस वाले, जी हमें ये इतला थी, महीना पहले से इतला थी कि यहाँ पे कोई वाकया होगा, और हमने जमात हमने को बताया था। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि जब इनको ये इतला मिली थी तो हमें स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती? चंद 2-3 सिपाही गढ़ीशा वाली मस्जिद में थे और इतने मॉडल टाउन में थे, और जब अटैक हुआ सबसे पहले भागी हुई हैं। फिर एक बात सुने, 2 आदमी पकड़े गए हैं, एक मॉडल टाउन में, गढ़ीशा की मस्जिद हमने पकड़े, जमात के लोगों ने पकड़े हैं, और रात शाम को बयान आया था सीनियर मिनिस्टर का, जी हमारे पुलिस ने पकड़े हैं, वो भी गलत है। और उसके वाक़े के बाद अब 2 हफ्ते हो चले हैं ना, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई बोर्ड बैठा है, कोई किसी ने बयान दिया है कि क्या हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जो पकड़े हुए अभी तक उनकी तहवील में भी हैं कि नहीं, हमें तो ये भी डाउट है। और हाँ, अब उसके बाद लिप सर्विस के लिए बयान देने का क्या फायदा है? आप जब अभी भी लोग दंदनाते फिर रहे हैं, अभी तक तरीक जो है मजहबी जमातें हैं, आपको पता है 3 दिन बाद 13 मजहबी जमातों का इज्तिमा हुआ है। मैं उस पर आपसे बाद में बात करूंगा, पहली चीज आप मुझे ये बताएं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसलिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ इसमें 2-3 चीजें अच्छी हैं। नवाज शरीफ साहब का बयान बड़ा अच्छा है, मैं उनकी तारीफ करूंगा, उनके जमात अहमदिया को भाई कहा है। नंबर 2, इल्ताफ हुसैन साहब जो कि MKM के लीडर हैं, हेड हैं, नहायत दिद्दा दलेरी से हक की बात कहते हैं, और ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, हाई कमिश्नर लंदन वाले बाजिद साहब ने 2-3 बयान बड़ी दलेरी से दिए और सही दिए हैं कि जो हुआ गलत हुआ है, जो अच्छी बात है वो भी कहनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्रैक्टिकल रिएक्शन है ज़ीरो। जो अफराद जिनकी जान बहक हुए उनको दफनाते वक्त क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिस्टर या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या कोई ऐसे अफराद कोई आए जिन्होंने आके आपको साथ? आप सीनियर मिनिस्टर की बातें करते हैं, बछोड़िए, गवर्नमेंट का कोई मामूली सा अफसर भी वहां पे नहीं था। सारी सब चीज हमने खुद की है। मैं बताऊं, एक भी कोई भी किसी देखें, 85 बंदों का शहीद होना, 150 बंदों का जख्मी होना, और 3-4 घंटे वाकया मुसलसल चलना, और सारा वाकया लाइव टीवी पे वर्ल्ड वाइड दिखाया गया है। इट इज एन इंटरनेशनल इंसिडेंट, इट्स नॉट अ लोकल। 3 घंटे CNN, BBC, अल जज़ायरा सब लाइव दिखा रहे थे, आपके पाकिस्तान के सारे चैनल लाइव दिखा रहे थे। ना चीफ मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना होम मिनिस्टर, कोई भी उस वाकये पे नहीं पहुंचा एट द स्पॉट कि देखें हो क्या रहा है। वो तो शाम को हॉस्पिटल में, वो जब लोग हॉस्पिटल में थे वहां चले गए, तो वो तो एक लिप सर्विस है, दिखाने की बात है। प्रैक्टिकली तो अगर देखें, जब 4 घंटे एक चीज में चल रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, सब कुछ, ना पुलिस आ रही है ना कोई हुआ है, तो उसका एक वाकया वो हो गया। उसके बाद अब तक क्या इंक्वायरी हुई है? कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो चौधरी साहब ने जिक्र किया है कि ये आलमी वाकया है, हकीकत ये है कि इस पर सिर्फ पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने जो बाद में ताज़ियत का इजहार किया, रस्मी बयानात दिए, वो तो अलग बात है, लेकिन देखें कि दुनिया के अमायदीन ने इमाम जमात अहमदिया को बदरिया टेलीफोन, खतूत और फैक्स मैसेजेस के जरिए इस पर ताज़ियत की है। तो इतना बड़ा वाकया है जिसका इम्पैक्ट सारी दुनिया में महसूस किया गया, लेकिन जो रिएक्शन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया वो भी आपने सुन लिया। चौधरी साहब, वाकये के 3 दिन के बाद ही पंजाब में ग़ालिबन लाहौर में 13 मजहबी और सियासी जमातों का एक इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये अलमनाक वाकया जो है ये बेसिकली एंटी अहमदिया लॉज को ख़त्म कराने की एक साजिश है, जिसमें उन्होंने कुछ बैरूनी कुव्वतों की तरफ इशारा किया है। इस वाक़े से आप लोग क्या तासुर लेते हैं? देखें, इसका अगर देखें ना तो काबिल अफसोस चीज़ ये है कि जो हमारी मजहबी उलमा और रहनुमा है ना, सब पाकिस्तान की तबाही और बेड़ागर करने के जिम्मेदार यही लोग हैं। ये जो वाकया चूका बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने, इसलिए बोला है हमारी कम्युनिटी का तो मोटो है लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। हम तो दुनिया में मोहब्बत बांटते हैं कि हम अपने मासूम लोगों की जाने लेंगे इस चीज़ के लिए? क्यों? हमारी तो हिस्ट्री ऐसी नहीं है, कोई एक भी बताया क्या हिस्टोरिकली हमने कभी ऐसी चीज़ की है? ये टोटल बतान है। इसके अलावा मैं एक और भी आपके लिए इजाफा कर दूं, चांद उलमा ने उसके बाद ये भी कहा है कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ताकि इस वाक़े को मौका उठा के तो जनूबी पंजाब में जो मजहबी रहनुमा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जनूबी पंजाब में तालिबान के जो गट इकट्ठे हुए हैं सबके इल्म में हैं। आप ये कह रहे हैं यही उलमा वही थे ना जो पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे,
آپ پاکستان کی ہسٹری میں چلے جائیں، جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کافرستان ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے. یہ احراری لے لیں، مجلس علماء ہند جو سارے ہندوستان کے علماء کی